तो आज आम पढ़मा तृतीय पाठ भारत में आईन मान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका पढ़मा। देख प्रथम आम देखमा आईन मान्य आंदोलन पृष्ठभूमि अर्थात किए स्टार्ट होता किए स्टार्ट करता केते मसीह स्टार्ट होता सब देखमा इन। हाँ असहयोग आंदोलन स्थगित रहिबा परे जदिओ भारतर स्वाधीनता संग्राम रे किछिटा स्थाणुता आसी जाइतिला ता दीर्घस्थायी नथिला। असहयोग आंदोलन इतार पूर्व आम पढ़ना सेटा अवश्य आसीतिला किंतु सेटा दीर्घ समय पई नथिला। असहयोग आंदोलन पर गांधीजी निजकू रचनात्मक कार्यक्रम नियोजित करथिले। एही समय देखा देइतिला उग्र जातीयतावाद आरंभ और इंग्रेज सरकार दमन लीला। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सूर्य सेन भली देशप्रेमी सेमानक विभिन्न कार्यक्रम माध्यम इंग्रेज सरकार को व्यतिग्रस्त कर पकईथिले। यही उग्र जातीयतावादी कार्यक्रम चलीथिला बेले कांग्रेस द्वारा परिचालित संग्राम रे किछिटा स्थाणुता आसीथिला किंतु साइमन कमिशन गठन घोषणा जोगु एही स्थाणुता अपसरी जाई स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पई पथ खोली देइथिला। 1919 भारत शासन आईन मन रखिछ 1927 सार्जन साइमन को अध्यक्षतार एक कमिटी गठित होता। मात्र दुखर विषय जे एथिरे थिबा 7 जन सदस्यों मध्य जड़े हेले भारतीय सदस्य नथिले। देख से भारत शासन आईन पर सार्जन साइमन को अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन करागला। से गोटे दुखर कथा जे से जेन 7 जन मध्य कमिटी गठन करा जड़े हेले भी भारतीय नथिले। यह समस्त भारतीय मान अपमानजनक कथा। तेणु 1927 जातीय कांग्रेस माड्रास अधिवेशन में साइमन कमिशन को वर्जन करने स्थिर करागला। कांग्रेस निष्पत्ति को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा समर्थन जन जेन सभा कांग्रेस गोटे जेन सभा करागला से मुस्लिम लीग और हिंदू माने से महासभा को समर्थन जन। 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख में यही कमिशन मुंबई रे पदार्पण कला। साइमन कमिशन जेन गठन करथिले मुंबई रे पदार्पण कला मात्रे साइमन फेरीजाओ ध्वनि सहित भारतीय माने कमिशन सदस्य मान को कला पताका प्रदर्शन करते से कमिशन गठन करथिले नहीं से मुंबई गले हला मुंबई रे से साइमन फेरीजाओ ध्वनि माने प्रचारित जोर रे बुरा कला पताका देखि फेरीजाओ बोली ताले केउ ध्वनि रे तांको फेरीजाओ बोली कहथिले साइमन फेरीजाओ। एवं विभिन्न शहर मानकरे हड़ताल पालन करथिले। कमिशन परिदर्शन करिଥିବା प्रत्येक स्थान रे प्रतिवाद शोभा यात्रा संगठित होइतिला एवं शोभा यात्राकारी माने पुलिस लाठीमाड़र सम्मुखीन होइतिले। लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पुलिस लाठीमाड़र शिकार होइतिले। ताले लखनऊ ठारे जेतेले साइमन कमिशन को फेरी जाओ बोली से कला पताका देखि शोभा यात्रा करथिले हला लखनऊ ठारे माड़ की खाइतिले गोविंद बल्लभ पंत। तापरे लाहौर ठारे पंजाब केसरी नाम रे ख्यात लाला लजपत राय 1928 अक्टोबर 30 रे साइमन कमिशन विरोधी शोभा यात्रा नेतृत्व नेउथा बेले पुलिस लाठी प्रहार द्वारा छाती रे गभीर भाव आघात प्राप्त होइतिले। मने रखो इटा बहुत इंपोर्टेंट गुडी जिंस। पंजाब केसरी भाव रे किए परिचित जे कि लाहौर ठारे 1928 अक्टोबर 30 तारिख रे शोभा यात्रार नेतृत्व नेउथा बेले कहा हेतिले लाठीमाड़ खाइथिले आ तांकर हृदघात होइतिला से सेटारे प्राण त्याग करथिले। मने रखो जे लाला लजपत राय होछन्ती पंजाब केसरी से लाहौर रो 1928 अक्टोबर 30 रे से पुलिस रो माड़ खाइथिले गोटे शोभा यात्रा बुझी पारलो जहा द्वारा कि समानकर प्राण त्याग घटितिला। एवं सही कारणरू 1928 नवेम्बर 27 रे मृत्युवरण करथिले हला नवेम्बर 17 तारिख रे ही तांकर मृत्युवरण घटितिला। बुझी पारछ। साइमन कमिशन विपक्ष रे प्रकाश पाइतबा जन असंतोष हेतु देशवासी आउ एक गण आंदोलन पाई मानसिक स्तर रे प्रस्तुत होइता प्रमाणित करदेला। 1929 रे लाहौर ठारे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षतार अनुष्ठित जातीय कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन कला। ताले पूर्ण स्वराज प्रस्ताव केन अनुमोदन होइतिला लाहौर ठारे किए को कहार अध्यक्षतार होइतिला जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षतार केते मसिया रे 1929 मसिया 1929 मसिया रे लाहौर ठारे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षतार पूर्ण स्वराज जातीय कांग्रेस
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଲେ କାଣା ଥିଲା? 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମ ଯେନ୍ ପତାକା ସେଟା ପ୍ରଥମେ କେନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଆଉ କେତେ ମସିହାରେ? 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଲେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ରେ, ତାପରେ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ତାର ପରେ ପରେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ବୁଝିପାରବା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାରର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ଲାଟ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କିଛି ସଂସ୍କାରର ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେଟା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମାତ୍ର ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା କେବେ ବିଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1930। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଡାକରା ଦିଆଗଲା 1930 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡାକରା ଦେଲେ ବିଲେ 1930 ମସିହାରେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ବାହାରି 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଦିନ ହିଁ ସେ କାଁ କଲେ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଅଛେ ସେ ଜାଗାରୁ 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବିଲେ? 78 ଜଣ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ? 241 ମାଇଲ। ହେଲା, 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପିଲେ ପଢବା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନେକ ନେତା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଗୁଜରାଟର ଯେ ଦାଣ୍ଡି ଜାଗାଟା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବି ତମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଲା ତମେ ତାହେଲେ ମାରବ 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12। ବୁଝିପାରିଲ? 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠେଇଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ବାଲି ଉଠେଇଥିଲେ? ଦେଖ, ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଲାଗି ଗଲେ ସେଦିନ। ହେଲା, ତାପରେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ନାହିଁ, ସେନୁ ବାଲି ମୁଠାଏ ଉଠାଇଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଲୁଣ ବିଲେ ଉଠାଇ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ କାହା ସହିତ ମାରଧର କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ଉପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିତବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ସଫଳ ହବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ କାଁ କଲେ? ଲୁଣ ନାଇଁ ଉଠେଇକି ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠେଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେନ୍ ଆଇନ ଲଗେଇଥିଲେ ଲବଣ ଆଇନ, ସେ ଆଇନଟା କାଁ ହେଲା? ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲେଇଲେ ଅଛି, ପଢମା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲେ 5 ମାର୍କ ପଡସି। ଯଦି ପଡଲା ଏଇଟା ଆଇଦର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଡବା, ନହେଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଡବା। ଦେଖ, ପାଖାପାଖି ସେମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ସେମ। ଦେଖ, 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା ଗଲା।
ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଗଲା 1930, ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12। ସେଦିନ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା? ଏପ୍ରିଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେନ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ମା। ତମର ଇ ଭିତରୁ 5ଟା या 6ଟା ତମେ ଲେଖି ପାରବ ମନେ ରଖି। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରାଯିବ। ତା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଣା ଥିଲା ବିଲେ? ମଦ ଦୋକାନ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଣା ଥିଲା? ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚରକାରେ ସୂତା କାଟିବେ ହେଲା। ଯେନ୍ କିଣିକି ପିନ୍ଧଉଛ ନାଇଁ, କିଣିକି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ନିଜେ ଚରଖା ଯେନ୍ ବୁଲେଇକି ନାଇଁ, ନିଜେ ସୂତା କାଟିକି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବ, ପିନ୍ଧବ, କେତେ ଡିଜାଇନ ଜାଣିଛ ଦେଖିବ। ତାପରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଚାରେ କାଣା ଥିଲା? ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଯେତିକି ଆସୁଛେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, ମଗଉଛି ଯେ ନମନ ନାଇଁ। ତାପରେ 5ରେ ଅଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ କରାଯିବ। 6ରେ ଅଛି ଛାତ୍ର ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ଓକିଲ ମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। 7ରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସଂଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଖାପାଖି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମାନ କି ନାହିଁ? ତ ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ତାପରେ ଆମେ ପଢବା ଆନ୍ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର। ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ତମମାନେ କାଁ କରବ? ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ। ଯାହା ଯେତିକି ବି ପଢେଇଲି 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଯାହା ବି କହିଲି ଏ ଭିତରେ ଆସୁଛେ ମନେ ରଖି। ଠିକ ଅଛି? ୟା ପରେ ଆମେ କାଁ ପଢବା ଜାଣିପାରିଲ? ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଢିଲ, ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର କେମିତି ହେଇଥିଲା